हाँ जी, सत श्री अकाल बाई। सक्सैस ट्री दे यूट्यूब चैनल ते स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। अपने PSSB ਦੇ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स ने ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ दिन लंघी जाते एग्जाम्स नेड़े आ रहे हैं। वीडियो के एग्जाम ਨੂੰ ਸਾਡੇ 10 दिन का समा भी नहीं रहा। PSSB क्लर्क का पेपर हालांकि साडा पोस्टपोन हो गया, वो हुण 19 फरवरी ਨੂੰ होना है, पर ਜਿਹੜਾ डाटा एंट्री का पेपर पिछे पोस्टपोन होया सी वो हुण 15 जनवरी ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ हो रहा है। ਤੇ ਤੀਜੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਤ ਦਿਨ ਕਿਸੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ PSSB ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਪੇਪਰ ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਊਗਾ। पेपर उदन ही पोस्टपोन मन्निया जाऊगा जिदन साडे पिछे इत्थे स्क्रीन ते PSSB का नोटिस खुलिया होऊगा। तो तुसी 22 जनवरी मन के तैयारी करनी है। वीडियो की साडी तैयारी जमा जोबन ते चल रही है, आखिरी दिन रह गए, डाटा एंट्री का पेपर हो जाना। तो एक्साइज भी साडा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो वो तैयारी इन्हां अफवाहां करके ना आपां खराब कर लिए, तो यह तैयारी लगातार जारी रखिए। तो उस तहत सक्सैस ट्री पंजाब ते अपनियां 2 सीरीज़ चल रही ने। दोपहरे 12 बजे तुसी GS के सब्जैक्ट्स कवर कर रहे हो, दोपहरे 3 वजे तुसी इस सीरीज़ दे विच मैथ, रीजनिंग ते इंग्लिश कवर कर रहे हो। GS दे विच तुहाडी हिस्टरी, पॉलिटी, पंजाब GK ते उहदे नाल नाल करंट अफेयर ते स्टैटिक GK कवर हो रहा है। हर रोज़ एक क्लास हुंदी है। तो दोपहरे 3 वजे के सैशन दे विच तुसी रीजनिंग ते इंग्लिश भी देखते हो, नाल नाल अपनियां 2 क्लासिस मैथ दियां हुंदियां ने बुधवार ते वीरवार। तो अज दे मैथ दे सैशन दे विच मैं सैशन स्टार्ट करन तो पहलां कुछ अंदाजा जिहा दे दिना कि अज दे सैशन च आपां सवाल किहड़े करने। हालांकि तुसी थंबनेल दे विच भी पढ़ पा रहे होवोगे कि एक तो अज दे सैशन दे विच तुसी रेशियो वाले सवाल देखने हैं, जिहदे विच आपां रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन वाली करदे कि कुछ चीज़ां वंडनियां हुंदियां ने, वो किसी रेशियो च वंडियां जाणियां ने, तो वो रेशियो वाले सवाल देखे जाणगे। इहदे नाल नाल तुसी फिर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स दे कुछ इंटरस्टिंग सवाल देखोगे। तीजे नंबर ते तुहाडे एलीगेशन चैप्टर के विचों सवाल आ जाएंगे। एलीगेशन तुसी तमाम चीज़ों ते एलीगेशन लाई हुई है, एलीगेशन ला के रेशियो कढ़ते रहे हो, पर रेशियो के उत्ते एलीगेशन ला के रेशियो कढ़नी वो सवाल तुसी देखोगे। तो अखीर ते बहुत साडे एक इंपॉर्टेंट सवाल ने अलजैब्रिक एक्सप्रैशनस दे। तो मैं दस दिना कि अलजैब्रिक एक्सप्रैशन के सवालों के विच 3 सवाल ने, तिन्नां दे विच जिहड़ा तीजा सवाल है, मतलब अज दे इस पूरे सैशन का जिहड़ा आखिरी सवाल है, वो तुहाडे TSS के पेपर का औखा सवाल सीगा। पेपर दे विच इहो जिहा क्वेश्चन आया सी कि देख के स्टूडेंट हक्के बक्के च रह गए सी, इहनूं करना की है, इहदा मूँह सिर च की बनदा हैगा। तो वो बिल्कुल आसान बना के अखीरला सवाल अज दे सैशन का करांगे। तो मेरी स्टूडेंट्स नूं बेनती है कि जिन्ने स्टूडेंट जुड़ चुके ने बाई बन के सैशन के विच अखीर तक जुड़े रहो। अद्धे तो वध सैशन तुहाडे लई बिल्कुल नवा होगा। कुछ क्वेश्चंस जिहड़े स्टूडेंट लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस दे विचों लंघदे जा रहे हैं, उन्हां दे लई कुछ सवाल इहो जिहे होणगे कि हाँ बिल्कुल देखे हुए ने, पर कुछ सवाल उन्हां दे लई भी नवे होणगे। तां जिहड़े स्टूडेंट्स आपदी तैयारी थोड़ी जी ठंडी पाई बैठे ने, उन्हां दे लई ज़्यादा ज़रूरत है कि सैशन को अखीर तक देखो। जिथे भी मेहनत कर रहे हो, जिहदे ते भी भरोसा करके तैयारी कर रहे हो, ओदी फिर उस हिसाब नाल मन्नो ते तैयारी दे नाल जुड़े रहो। ये मेरी बेनती है। तो जिन्ने स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, आप सैशन स्टार्ट करते हैं। बाई बन के अद्धा क सेकंड ला के सैशन को लाइक जरूर कर दो, लाइक तो शेयर कर दो बाकी स्टूडेंट्स दे नाल। सैशन स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन है साडा, एग्जामिनर कहता अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन्स शेयर टू हिज वाइफ्स शेयर and the wife's share to his daughter's share are both in the ratio 3:1। एग्जामिनर कहता भी एक बंदे ने अपने जिहड़ी प्रॉपर्टी है, अपनी जिहड़ी जमीन है, जिहड़ा उहदे खानदानी जायदाद है, ਉਹਨੂੰ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ। ਕਿਹੜੇ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਚ? ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚ, ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਚ ਵੰਡਿਆ। ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 3:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਡਾਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 3:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 3:1 ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਡਾਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 3:1 ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦਾ ਡਾਟਰ ਗੈਟਸ, ਡਾਟਰ ਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਟਰ ਨੂੰ 10,000 रुपए घट मिले दैन द सन, दैन फाइंड द टोटल वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। तो पूरी जायदाद की कीमत दसो की होगी। सवाल तुसी पंजाबी च भी पढ़ पा रहे हो।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 3 ਜਣਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ 3:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 3:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਡਾਟਰ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 3 ਮਿਲੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ 1 ਮਿਲੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਹ 3 ਤੇ 1 ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਆਹ ਡਾਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਬੱਚੇ? ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1। ਦੂਜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3। ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਤੇ 3 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 3, ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 3। ਤਾਂ ਸਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ? ਜੇ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਸਨ 9 ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਡਾਟਰ ਵਾਈਫ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਤਾਂ ਡਾਟਰ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਨ, ਵਾਈਫ ਤੇ ਡਾਟਰ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਸਨ ਤੇ ਡਾਟਰ ਇੱਕੋ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਮਿਲੇ? ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 9, ਕੁੜੀ ਨੂੰ 1, ਤਾਂ 8 ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਹ 8 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10,000 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ 8 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 9 ਤੇ 3 12 ਤੇ 1 13 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 13 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ 13 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 16,250 ਬਣੂ, ਬਾਕੀ 13 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ 16,000 ਹੈ, ਨਾ 18,250 ਹੈ, ਨਾ 17,000 ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 8 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10,000, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1250। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 1250 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 13 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। 13 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜੂ 13 × 1250। ਤਾਂ 13 × 1250 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ? 16,250। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 13 × 0 0, 13 5 65, 5 ਲਿਖਿਆ 6 ਕੈਰੀ, 13 × 12 156, 6 ਕੈਰੀ 162, 162 ਮੂਰੇ ਆ ਗਿਆ 16250। ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੀ 9 ਤੇ 3 12 ਤੇ 1 13 ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਆਨਸਰ 13 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 13 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਟਿਪੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ₹5625 ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਅਮੰਗ A, B ਐਂਡ C ਸੋ ਦੈਟ 5625 ਰੁਪਏ A, B, C 3 ਜਾਣੇ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਦੈਟ A ਰਿਸੀਵਸ ਹਾਫ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ B ਐਂਡ C ਟੂਗੈਦਰ। ਤਾਂ A ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ? B plus C ਤੋਂ ਹਾਫ। ਬੱਚੇ ਹਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1/2। ਤਾਂ A ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਆ? B plus C ਤੋਂ 1/2, ਮਤਲਬ A ਉੱਪਰ ਤੇ B plus C ਥੱਲੇ, ਇਹ 1/2 ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵਾਈਲ B receives 1/4, B ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ? 1/4, 1/4 ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ A ਐਂਡ C ਟੂਗੈਦਰ। ਤਾਂ B ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ A plus C ਤੋਂ 1/4। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਆਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ 5625 ਰੁਪਏ A, B ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ A ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ? B plus C ਤੋਂ। ਤਾਂ A ਤੇ B plus C 1/2, ਤੇ B ਨੂੰ A plus C ਤੋਂ 1/4 ਮਿਲੇ ਤਾਂ B ਥੱਲੇ A plus C ਉਹ 1/4 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮ ਆਫ A's ਐਂਡ B's ਸ਼ੇਅਰ। ਤਾਂ A ਤੇ B ਦਾ ਟੋਟਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ A ਤੇ B ਦਾ ਟੋਟਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ A ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ B ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ A ਤੇ B ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ABC ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ABC ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਵੀ ABC ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ABC ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸੇਮ ਆ।
मैं कहा ਸੀ ਜੇ ਟੋਟਲ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਟਲ ਸੇਮ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ 3, ਇੱਧਰ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ 1 ਤੇ 4 ਦਾ 5, ਤਾਂ ਭਾਈ ਟੋਟਲ 3 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਕੇ 15 ਬਣਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ C ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ A ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, B plus C ਅਲੱਗ ਹੈ, B ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, A plus C ਅਲੱਗ ਹੈ, C ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ C ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਟੋਟਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ, 3 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ A ਤੇ B ਦਾ ਹੀ ਸਮ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ A ਕੱਢਣਾ, B ਕੱਢਣਾ। A ਤੇ B ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲੀ ਆਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ ਹੀ ਨਾ, ਕੱਲੀ ਆਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੈ? A, ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? B plus C। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੋੜ ਕੇ ABC ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੋੜ ਕੇ ABC ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5625। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5625 ਹੈ, ਆ A plus B plus C ਹੋ ਗਿਆ, A plus B plus C ਹੋ ਗਿਆ। 1 plus 2 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5625। ਤਾਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ? 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1875। ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ A ਆ ਗਿਆ 1875। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਕੱਲਾ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ B ਕੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, A plus C ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ B ਹੈ, ਥੱਲੇ A plus C ਹੈ, ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ABC ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ABC ਆ ਗਿਆ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 5625। ਜੇ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5625 ਹੈ ਤਾਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ? 1125। ਤਾਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, 1 ਆ ਗਿਆ 1125। ਤਾਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ A ਤੇ B ਦਾ ਟੋਟਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ A ਤੇ B ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1875 ਪਲੱਸ 1125 ਦੈਟ ਇਜ਼ 3000 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। D ਆਪਸ਼ਨ 3000 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਆਪਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 36 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਦੇ ਜਾਇਓ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਜਾਇਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਔਖੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਲਤ ਛੇਤੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ 2-2 3-3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ₹500 ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਅਮੰਗ A, B ਐਂਡ C। 500 ਰੁਪਏ A, B, C 'ਚ ਵੰਡੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ? ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ ਦੈਟ ₹16 ਮੋਰ ਦੈਨ 2/5 ਆਫ A's ਸ਼ੇਅਰ। A ਤੋਂ 16 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, A ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2/5 ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 16 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ। ₹70 ਲੈਸ ਦੈਨ 3/4 ਆਫ B's ਸ਼ੇਅਰ। B ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ 3/4 ਬਣੂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਘੱਟ, ਤੇ 3/5 ਆਫ C's ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਘੱਟ। ਆਲ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ A plus B plus C 500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਆ। ਪਰ 500 ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ A ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ 2/5 ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ 'ਚ 16 ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2/5 ਆਫ A, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਵਧਾ ਦਈਏ। A ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, 16 ਮੋਰ ਦੈਨ 2/5 ਆਫ A। ਤੇ B ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 70 ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? 3/4 ਆਫ B। 3/4 ਆਫ B ਤੋਂ 70 ਘੱਟ। ਤੇ C ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 4 ਲੈਸ ਦੈਨ 3/5 ਆਫ C। 3/5 ਆਫ C ਤੋਂ 4 ਘੱਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ A, B ਤੇ C ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, A plus 16 ਹੁੰਦਾ, B minus 70 ਹੁੰਦਾ, C minus 4 ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ A ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ 2/5, B ਦੇ ਨਾਲ 3/4, C ਦੇ ਨਾਲ 3/5, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ K ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ K ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, ਜਿਹਦਾ ਜੋੜ ਤੁਹਾਡਾ 500 ਬਣਨਾ। ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 16 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ K ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ A ਦੇ ਨਾਲ 2/5 ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ 5/2 ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? K ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ 2/5, 5/2, 5 ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਿਆ 2 ਥੱਲੇ।
b ਦੇ ਪਾਸੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਨਿਕਲੀ 70 ਉਧਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ k plus 70 ਆ ਜਿਹੜਾ 3/4 ਹੈ ਉਧਰ 4/3 ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ k plus 70 ਉਹਦਾ 4/3 ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ 4 ਉਧਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂ k plus 4 ਤੇ ਉਹਦਾ 5/3 ਹੋ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ 3/5 ਹੈ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ 5/3 ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਇਹ a ਇਹ b ਇਹ c ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 500 ਰੁਪਏ ਬਣੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਬਣੂਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਖੋਲੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਖੋਲੋਗੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ k ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ 16 ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ k ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ 70 ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ k ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ 4 ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤੰਗ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੀ ਹੈ 2 ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੀ ਹੈ 3 ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੀ ਹੈ 3 ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਤੇ 3 ਤੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ 2 3 3 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 6 ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ 6 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ 6 ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 6 ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਮਿਟਾ ਦਿੰਨਾ मैं ब्रैकेट मिटा दिना मैं इनू अलग तो 6 गुणा करदा इनू अलग तो 6 गुणा करदा इनू अलग तो 6 गुणा करदा तो जदों इनू 6 गुणा कीता तो 5/2 का 6 गुणा की हो गया 2 कट्टिया गया 6 नाल 3 आ गया तो ये बन गया 15 4/3 का 6 गुणा कीता तो ये बन गया 8 5/3 का 6 गुणा कीता तो ये बन गया 10 तो ये हो गया 3000 तो हुण ब्रैकेट बड़े आराम नाल खुल जूगी 15k - 240 अगों आ गया 8k प्लस 70 गुना करके 560 अगों आ गया 10 गुना करके 10k प्लस 40 यह आ गया बच्चे तो 3000 के बराबर यह आ गया 3000 के बराबर तो 15 ते 8 23 ते 10 33k k वाली वैल्यूज एक पासे 560 ਤੇ 40 ਹੋ ਗਿਆ 600 600 ਤੇ 240 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 360 ਤਾਂ ਪਲੱਸ 360 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 360 2640 ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 360 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 33k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 2640 ਹੈ ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2640/33 ਯਾਨੀ ਕਿ 80 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ 80 ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 80 ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ b ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ k + 70 ਦਾ 4/3 ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ k + 70 k ਹੋ ਗਿਆ 80 + 70 ਉਹਦਾ 4/3 ਤਾਂ 80 ਤੇ 70 ਹੋ ਗਿਆ 150 ਦਾ 4/3 ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ 200 ਤਾਂ B ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 200 ਰੁਪਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ A ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 80 ਚ 16 ਗਏ 64 ਦਾ 5/2 ਕਰ ਦਿੰਦੇ 64 ਦਾ 5/2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ 160 64 ਦਾ 5 ਗੁਣਾ 320/2 160 ਜੇ ਤੁਸੀਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 80 ਤੇ 4 84 ਦਾ 5/3 ਕਰ ਦਿੰਦੇ 140 ਤਾਂ 160 200 140 ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ 500 ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ B ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 200 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ 6 ਗੁਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਈਜ਼ੀਲੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੀ ਫਿਰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ B ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ A ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਸੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ C ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ B ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ 200 ਰੁਪਏ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡਸ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ ਪਰ
ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰੂਗੀ, ਦੇਖਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਦਾ ਗਰਲ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦਾ ਪੈਨਸਲ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੈਨਸਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੋੜਤੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਪੈਨਸਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਬॉय ਫਾਈਂਡਸ ਦੈਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਥੀਸ ਟੂ ਪਾਰਟਸ, ਪੈਨਸਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਦਾ ਲਾਰਜਰ ਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਲ ਦੋ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੈਨਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆ ਪੈਨਸਲ ਸੀ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡਾ A ਛੋਟਾ B। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸਲ ਦੋ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ A ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ B ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੈ, A ਤੇ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪੈਨਸਲ A ਪਲੱਸ B, ਪੂਰੀ ਪੈਨਸਲ A ਪਲੱਸ B, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ A ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ A ਓਵਰ B। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ AB ਪਲੱਸ B ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ A ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇਨ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਗਰਲ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦਾ ਪੈਨਸਲ। ਆਪਾਂ ਪੈਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਟੁੱਟੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਪੈਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਟੁੱਟੀ, A ਰੇਸ਼ੀਓ B। ਆਪਾਂ A/B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹੀ A/B। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੈ, A ਓਵਰ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਮੰਨ ਲਓ A/B ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਦਰ ਸੇਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਲੈਂਥ A ਪਲੱਸ B ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ A। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, A ਇੰਟੂ A ਹੋ ਗਿਆ A ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B, ਉਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ AB ਪਲੱਸ B ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ A/B ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ A ਹੈਗਾ A ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ B ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ B ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ B ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਆ, A/B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ x ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, A ਸਕੁਅਰ ਬਟੇ B ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ, AB/B ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, AB/B ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, B ਨਾਲ B ਕੱਟਿਆ, A/B ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ x ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ B ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ B ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। x ਆਪਾਂ A/B ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ x ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ, AB/B ਸਕੁਅਰ 'ਚ B ਤੇ B ਕੱਟਿਆ, A/B ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ x, ਤੇ B ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ B ਸਕੁਅਰ ਸਾਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ x ਮਾਈਨਸ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਆਪਣਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ A ਪਲੱਸ B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, A ਪਲੱਸ B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, A ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2AB। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ A ਮਾਈਨਸ B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, A ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੁਅਰ, B ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ 2AB। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ x ਮਾਈਨਸ 1। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ A ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ x ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ B ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ B ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ 2AB ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਨਸ x ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਹੈ, ਤਾਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਸ x ਰਹਿ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੈ, 2 ਹੈਗਾ x ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ x ਚਾਹੀਦਾ 2 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ 2 × x × 1/2 ਕੱਲਾ x ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਮੂਰੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ -x ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ b² 1/4 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ -1 ਹੈ ਇਹਨੂੰ +1/4 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5/4 ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਸ ਆਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5/4 ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ 5/4 ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ 5/4 ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ 5/4 ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ 5/4 ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ x - 1/2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 5/4 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ 5/4 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ √5/2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 5/4 ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ √5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਥੱਲੇ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ √5/2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ x - 1/2 √5/2। ਤਾਂ x ਕੀ ਆ ਗਿਆ, √5/2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ √5 + 1/2। ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ x ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ √5 + 1/2। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੋਲਡਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੋਲਡਨ ਰੇਸ਼ੋ ਟਰਮ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੋਲਡਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰੀਬ 1.68 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਐਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 1.6 ਸਮਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਰੇਸ਼ੀਓ, 1.6 ਸਮਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੁਇਲੈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ICSE 'ਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਰਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਏਡੀ ਔਖੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1.6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲਡਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 1.6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। √5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, √4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। √5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, 500 ਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 484 ਦਾ ਰੂਟ 22 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 4.84 ਦਾ ਰੂਟ 2.2 ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ 5 ਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2.2 ਸਮਥਿੰਗ। 2.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 3.2 ਬਣ ਗਿਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1.6 ਸਮਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਿਬੜਿਆ 1.6 ਸਮਥਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ √5 + 1/2 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, √5 + 1 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ। ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਦੇ ਨਿਗਾਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਅਗਲਾ ਬੱਚੇ ਟਾਈਪ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡਸ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮਸ ਦਾ। ਬੋਰਡਸ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਕੱਢੋ, ਜੀ ਅਪਸਟਰੀਮ ਕੱਢੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡਸ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਅ ਬੋਟ ਹੂਜ਼ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ 15 km/h ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 15। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ 15। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਮਸ ਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਗਈ ਤਾਂ ਅਪਸਟਰੀਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਕਮਸ ਬੈਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਗਈ ਤਾਂ ਅਪਸਟਰੀਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਅਪਸਟਰੀਮ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਆ ਗਈ। ਕਮਸ ਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇਨ ਅ ਟੋਟਲ ਆਫ 4 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ। ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ 'ਚ ਸਪੀਡ 30 ਹੈ, ਯਾਨੀ 15 ਹੈ, ਮਤਲਬ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 15 ਹੈ, ਉਹ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ? ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ b + w, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 15 + w। ਤੇ ਅਪਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਡਾਊਨ b - w, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 - w। ਤਾਂ ਉਹ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਗਈ ਤੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਅਪਸਟਰੀਮ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ 4.5 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆ 4.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਅਪਸਟਰੀਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ 15 ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਟਰੀਮ, w ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ w ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 4.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਲੱਸ ਅਪਸਟਰੀਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋਨੇ ਜੋੜ ਕੇ
ਤਾਂ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ 15 ਪਲੱਸ W ਤੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ 15 ਮਾਈਨਸ W। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਮੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 4.5 ਘੰਟੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੱਕ ਲਓ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 4, ਜੇ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ ਤਾਂ 15 ਤੇ 4 19, 30 ਨੂੰ 19 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਜੋੜ ਕੇ 4.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। 5, 15 ਚ 5 ਜੋੜੇ 20 ਬਣ ਗਿਆ, 15 ਚੋਂ 5 ਘਟਾਏ 10 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ 30/20 ਹੋ ਗਿਆ 1.5, 30/10 ਹੋ ਗਿਆ 3, ਤਾਂ 1.5 ਤੇ 3 ਜੋੜ ਕੇ 4.5 ਬਣ ਗਏ, 4.5 ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕਣੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਣੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ 4.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਗਈ ਤੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਪਸ ਆਈ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਉਹ 4.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੋੜ ਕੇ 4.5, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋੜ ਕੇ 4.5। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ 30 ਅਪੋਨ ਅਪ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ 15 ਪਲੱਸ W, ਡਿਸਟੈਂਸ 30 ਅਪੋਨ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ 15 ਮਾਈਨਸ W, ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ 4.5 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਚੱਕੀਏ, ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ 4.5 ਬਣ ਜੇ। ਆਪਾਂ 5 ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਕੈਨ ਟਰੈਵਲ ਐਟ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਟਰੈਵਲਡ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਇਨ ਅ ਰਿਵਰ, 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਈ, ਐਤਕੀ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਿਟਰਨ ਮਤਲਬ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਜੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਗਈ ਤਾਂ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਟੇਕਿੰਗ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ 100 ਆਵਰਸ, ਕੁੱਲ 100 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਉਹੀ W ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਗਈ, 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਆਈ ਤੇ 100 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ 100 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਲੱਸ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋੜ ਕੇ 100 ਘੰਟੇ। ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ, ਤਾਂ 90 ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ ਹੋ ਗਈ 5 ਪਲੱਸ W। ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ 90 ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ ਹੋ ਗਈ 5 ਮਾਈਨਸ W, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 100 ਆਵਰਸ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਮੇਂ ਜੋੜ ਕੇ 100 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਜੋੜ ਕੇ 100 ਆ ਜੇ। ਬੱਚੇ ਜੇ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਤੇ 2 7 ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਦੇ ਨਾਲ 90 ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਡੈਸੀਮਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, 100 ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ 2 ਗਲਤ ਹੈ। 3 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਤੇ 3 8, 5 ਚੋਂ 3 ਗਏ 2, 5 ਚੋਂ 3 ਗਏ 2 ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਭਰਿਆ ਆਪਾਂ। 90/2 ਤਾਂ 45, ਪਰ 90/8 45 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, 55 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 4 ਭਰਿਆ, 5 ਤੇ 4 9, 90/9 ਹੋ ਗਿਆ 10 ਘੰਟੇ ਤੇ 5 ਚੋਂ 4 ਗਏ 1, 90/1 ਹੋ ਗਿਆ 90 ਘੰਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 100 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਬੋਟਸ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ 1-2 ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੇਸਿਕਸ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਬਸ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ 2 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 4.5 ਘੰਟੇ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 100 ਘੰਟੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਂ 100 ਘੰਟੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਟੇਕਸ 90 ਮਿੰਟਸ ਲੈਸ, 90 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਤਾ ਕਿ ਭਾਈ 90 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੂ ਟਰੈਵਲ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦੈਨ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ, ਦੈਨ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ। ਤਾਂ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ, 36 ਹੀ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ। ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜਾਈਏ
ਤਾਂ 90 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਬੋਟ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ 10, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10, ਤਾਂ W ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਮਾਈਨਸ W, ਬੱਚੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ। 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਪਲੱਸ W, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ 1.5 ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 2, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਮਾਈਨਸ 2 ਹੋ ਗਿਆ 8 ਤੇ 10 ਪਲੱਸ 2 ਹੋ ਗਿਆ 12, 36/8 ਹੋ ਗਿਆ 4.5 ਘੰਟੇ ਤੇ 36/12 ਹੋ ਗਿਆ 3 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ 4.5 ਤੇ 3 'ਚ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਬੇਸਿਕਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸੌਖੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਟਸ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅ ਬੋਟ ਰਨਿੰਗ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟੇਕਸ 8 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ। 8 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 48 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 48/60 ਆ ਗਿਆ 4/5। 8 4/5 ਦਾ ਮਤਲਬ 44/5 ਘੰਟੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 4/5 ਯਾਨੀ ਕਿ 44/5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਟੂ ਕਵਰ ਅ ਸਰਟਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ, ਵਾਈਲ ਇਟ ਟੇਕਸ 4 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਟੂ ਕਵਰ ਦਾ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਨਿੰਗ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ। ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ 8 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ 4 ਘੰਟੇ, ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਟਾਈਮ 44/5। ਤਾਂ 4 ਤੇ 44/5 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, 4 ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ, 44 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 11 ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ 4 ਤੇ ਕੱਟਤਾ, ਪਰ ਆ 5 ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ 5/11। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 5/11 ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਆ ਗਈ 11/5। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ 11/5 ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ 11 ਤੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਵਾਟਰ, B ਤੇ W ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ B ਹੁੰਦਾ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪਲੱਸ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਬਟੇ 2, ਤਾਂ B ਹੁੰਦਾ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪਲੱਸ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਬਟੇ 2 ਤੇ W ਹੁੰਦਾ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮਾਈਨਸ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਬਟੇ 2। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ B ਤੇ W ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ D ਪਲੱਸ U ਬਟੇ 2 ਤੇ W ਕੱਢਦੇ ਆ D ਮਾਈਨਸ U ਬਟੇ 2। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 16/2 8 ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 6/2 3। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 8/3। ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੋਟਸ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਭਰਤਾ ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਿਆਰੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਓ ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅੱਜ, ਚਾਹੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਆ, ADTO ਨਿਕਲਣੇ, ਤਮਾਮ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤਾਂ ਘੱਟ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਭਰੀ ਜਾਓ, ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ 2-4 ਸਬਜੈਕਟ ਵੀਕ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੇਡ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 types of alloy possess gold and silver in the ratio of 7:22 and 21:37 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਅਲੋਇਜ਼ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਲੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 골ਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਹੈ 7:22 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਅਲੋਏ 'ਚ ਵੀ 골ਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਹੈ 21:37 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ in what ratio should these alloys be mixed so as to have a new alloy in which gold and silver would exist in the ratio 25:62। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਅਲੋਇਜ਼ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ 골ਡ ਸਿਲਵਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ 골ਡ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ 골ਡ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਲੋਏ ਬਣ ਜੇ ਉਹ 'ਚ 골ਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ 25:62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅਲੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 골ਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 7:22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਅਲੋਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 21:37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਲੋਏ ਤੇ ਇਸ ਅਲੋਏ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਅਲੋਏ ਬਣ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਕੀ ਹੋਵੇ 25:62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਅਲੋਏਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 골ਡ ਸਿਲਵਰ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਪਰ ਟਿਨ ਤੋਂ ਅਲੋਏ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਿਲਕ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, ਅਲੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 40 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ 55 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ 48 ਜਾਂ 47 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਜਾਂ 45 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਬਣ ਜੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ 40 ਨੂੰ, ਇੱਕ 55 ਨੂੰ। ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ 50 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, 50 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਹਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਖੰਡ ਦੂਜੀ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, 골ਡ ਵੀ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 골ਡ ਵੀ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਉਹ ਵੀ 골ਡ ਵੀ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ। ਜੇ 골ਡ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 골ਡ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਲਵਰ ਚੱਕਣਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਰੇਸ਼ੋ ਉਹੀ ਆਊਗੀ, ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ 골ਡ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 골ਡ ਚੱਕਣਾ, ਜੇ ਸਿਲਵਰ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 7 ਤੇ 22 ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀ ਬਣਿਆ 29, 21 ਤੇ 37 ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀ ਬਣਿਆ 58, 25 ਤੇ 62 ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀ ਬਣਿਆ 87। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ 29 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 58, 29 ਦਾ ਤਿੱਗਣਾ 87, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ 29 ਦਾ 1, ਇਹ 29 ਦਾ 2, ਇਹ 29 ਦਾ 3 ਗੁਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1, 2 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1, 2 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 1, 2, 3 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 6 ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਬਣਾਓ, ਇਹ 6 ਬਣੂਗਾ 6 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਜੇ 골ਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 6 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 42, ਇਹ 6 ਬਣੂਗਾ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ 골ਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 골ਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 63। ਇਹਨੂੰ 6 ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 6 ਬਣੂ ਤਾਂ 골ਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 50। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਲੋਇਜ਼ ਮਿਕਸ ਹੋਣਗੇ, 42 ਤੇ 63 ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ 50। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਓ, 42 ਤੇ 50 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 8 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, 63 ਤੇ 50 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ 13 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 13:8। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 13:8। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਮਿਕਸਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ 29, 58 ਤੇ 87 ਨੇ। 29 ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੈ, 1, 2 ਤੇ 3 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 6 ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇਖੋ ਧੜਾ ਧੜ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ 1 ਗਲਾਸ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਆਰ ਮਿਕਸਡ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ 3:5 ਟੋਟਲ 8 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਅਨਦਰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਆਰ ਮਿਕਸਡ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ 6:1 ਟੋਟਲ 7 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਵਟ ਰੇਸ਼ੋ ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਥੀਸ ਟੂ ਗਲਾਸਿਸ ਬੀ ਮਿਕਸਡ ਸੋ ਦੈਟ ਦਾ ਨਿਊ ਮਿਕਸਚਰ ਕੰਟੇਨਸ ਹਾਫ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਹਾਫ ਵਾਟਰ। ਹਾਫ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਹਾਫ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 1:1 ਜਿਹਦਾ ਟੋਟਲ 2 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ 3:5, ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ 6:1 ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹਾਫ ਮਿਲਕ ਹਾਫ ਵਾਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 1:1। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੈ 8, 7 ਤੇ 2। ਤਾਂ 8, 7 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ 56 ਬਣਾ ਸਕਦੇ। 3 ਤੇ 5 ਦਾ ਟੋਟਲ 8, 6 ਤੇ 1 ਦਾ ਟੋਟਲ 7, 1:1 ਦਾ ਟੋਟਲ 2। ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ 8, 7 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਤੇ 2 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 56। ਤਾਂ ਇਹ 56 ਬਣੂਗਾ 7 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 3 ਦਾ 7 ਗੁਣਾ 21। ਇਹ 56 ਬਣੂਗਾ 8 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 6 ਦਾ 8 ਗੁਣਾ 48। ਇਹ 56 ਬਣੂਗਾ 28 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 1 ਦਾ 8 ਗੁਣਾ 28। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 20:7। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 20:7। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਿਆ 15-15 ਸਕਿੰਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਗਾ। क्वेश्चन देखो की है, 2 alloys are made up of copper and tin. The ratio of copper and tin in the first alloy is 1:3. पहले alloy च copper ते tin 1:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। That in the second alloy it is 2:5. ਦੂਜੇ alloy च copper ਤੇ tin 2:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ in what ratio these two alloys should be mixed to obtain a new alloy in which the ratio of tin and copper is 8:3. ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ copper and tin ਦੀ, ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋ copper and tin ਦੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ tin and copper ਦੀ 8:3 ਦੇਤੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ copper and tin ਦੀ 3:8 ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ 8:3 ਜਿਹੜਾ ਦੇਤਾ ਉਹ tin and copper, tin ਪਹਿਲਾਂ copper ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਰੇਸ਼ੋਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ copper ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, tin ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਹ copper ਤੇ tin, ਆ ਵੀ copper ਤੇ tin, ਇੱਥੇ tin ਪਹਿਲਾਂ copper ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ copper ਪਹਿਲਾਂ tin ਮਗਰੋਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 3:8 ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚ copper tin ਟੋਟਲ 4 ਬਣਿਆ, ਦੂਜੀ ਚ copper tin ਟੋਟਲ 7 ਬਣਿਆ, ਬਣਾਉਣਾ 3, 8, 11। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਲੋਏ ਚ ਕਾਪਰ ਤੇ tin ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਨੇ 1:3 ਜਿਹਦਾ ਟੋਟਲ 4 ਹੈ। ਦੂਜੇ ਚ ਕਾਪਰ ਤੇ tin ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 2:5 ਜਿਹਦਾ ਟੋਟਲ 7 ਹੈ। ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਪਰ ਤੇ tin ਦਾ 3:8। ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ 8:3 ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 3:8 ਜਿਹਦਾ ਟੋਟਲ 11 ਹੈ। ਤਾਂ 4, 7, 11 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 4, 7, 11 ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 4 ਗੁਣਾ 7 ਗੁਣਾ 11 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 4 ਆਲਰੇਡੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ 4 ਗੁਣਾ 11 ਗੁਣਾ 7। ਤਾਂ 4 ਆਲਰੇਡੀ ਨੇ ਤਾਂ 11 ਗੁਣਾ 7 ਯਾਨੀ ਕਿ 77 ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 77 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 7 ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਗੁਣਾ 7 ਗੁਣਾ 11 ਬਣਾਉਣ ਲਈ 7 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 4, 11, 44 ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਦਾ 44 ਗੁਣਾ 88 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ 7 28 ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 28 ਗੁਣਾ 84 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ 77 ਤੇ 88 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿੱਚ 84 ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ 77 ਤੇ 88 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ, ਵਿੱਚ 84 ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 7, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4। ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ 4:7। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆ 15-15 ਸਕਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਕਸਚਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਮਿਕਸਚਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਕਸਚਰ, ਉਸ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਪਕ ਪਰਚੇਸਡ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ ਟੂ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ 3:4।
ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਕ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਤੇ ਵਾਟਰ 3:4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਮਿਕਸਚਰ ਇਟ ਇਜ਼ 5:6। ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਤੇ ਵਾਟਰ 5:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਹੀ ਮਿਕਸਿਸ ਦਾ ਟੂ ਗਿਵਨ ਮਿਕਸਚਰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਿਕਸਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਮੇਕਸ ਅ ਥਰਡ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ 54 ਲੀਟਰਸ in which the ratio of alcohol to water is 4:5, then find the quantity of the first mixture। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿਕਸਚਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ 3:4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੂਜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ 5:6 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ 7 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ 11 ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾਤੀ 4:5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ 54 ਲੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਟੋਟਲ 9 ਬਣਦਾ। 54 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਉਹਦਾ 54 ਲੀਟਰ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋੜ ਕੇ 54 ਲੀਟਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 54 ਲੀਟਰ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਜੂਗੀ ਉਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਟੋਟਲ 54 ਲੀਟਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ, ਟੋਟਲ ਸੇਮ ਕਰਾਂਗੇ। 7 11 ਤੇ 9 ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 7 ਗੁਣਾ 11 ਗੁਣਾ 9 ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 7 ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਤਾਂ 99 ਗੁਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ 3 ਦਾ 99 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 297। 11 ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਗੁਣਾ 9 63 ਕਰਾਂਗੇ, 5 ਦਾ 63 ਕਰਾਂਗੇ 315, 9 ਨੂੰ 7 ਗੁਣਾ 11 77 ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਦਾ 77 ਹੋ ਗਿਆ 308। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ 297 ਤੇ 315 ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, 308 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 11, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 7, ਤਾਂ 7:11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨੇ ਵੈਸਲ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ 7:11 ਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ 7 ਤੇ 11 ਦਾ ਜੋੜ 54 ਲੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੇ 11 ਕੀ ਹੈ 18। 18 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ 54 ਲੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਲੀਟਰ ਆ ਗਈ। 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਂਡਾ 7 ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 21 ਲੀਟਰ ਆ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ 7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 21 ਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਿਕਸਚਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਕਸਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਲਡ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਜਾਂ 20 ਸਕਿੰਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ 40-45 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 7:11 ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਭਾਈ 7 ਤੇ 11 ਦਾ ਟੋਟਲ 18 ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 18 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 54 ਲੀਟਰ ਹੈ, 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ 7:11 ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਂਡਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਟੋਟਲ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ 18 ਹੈ ਜੋ ਕਿ 54 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ 7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ 1 ਲੀਟਰ, ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ 3 ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ TSS ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ a + b + c = 11, a + b + c 11 ਹੈ ਤੇ ab + bc + ca 20 ਹੈ, ਤਾਂ find the value of the expression a³ + b³ + c³ - 3abc। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ a + b + c 11 ਹੈ, ab + bc + ca ਸਾਨੂੰ 20 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ a³ + b³ + c³ - 3abc ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ a³ + b³ + c³ - 3abc ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a + b + c into a² + b² + c² - ab - bc - ca। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ a³ + b³ + c³ - 3abc ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, a² + b² + 2ab, a - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, a² + b² - 2ab,
ਆਪਾਂ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ a ਪਲਸ b ਇੰਟੂ a ਮਾਈਨਸ b। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ a ਕਿਊਬ ਪਲਸ b ਕਿਊਬ ਪਲਸ c ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 3abc ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਇੰਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ c ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ab ਮਾਈਨਸ bc ਮਾਈਨਸ ca। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਚੱਕੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ a ਕਿਊਬ ਪਲਸ b ਕਿਊਬ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ a ਕਿਊਬ ਪਲਸ b ਕਿਊਬ ਪਲਸ c ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 3abc ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਹ ਪਾਸਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ 11, ab ਪਲਸ bc ਪਲਸ c ac ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ 20 ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 20, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 11 ਇੰਟੂ ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 20, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ c ਸਕੁਅਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ a ਪਲਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ c ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2ab ਪਲਸ 2bc ਪਲਸ 2ca। ਤਾਂ 2ab ਪਲਸ 2bc ਪਲਸ 2ca 2 ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ c ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11 ਤਾਂ 11 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ a ਕਿਊਬ ਪਲਸ b ਕਿਊਬ ਪਲਸ c ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 3abc ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਇੰਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ c ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ab ਮਾਈਨਸ bc ਮਾਈਨਸ ca। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 11 ਪਿਆ, ab ਪਲਸ bc ਪਲਸ ca 20 ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ 20 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ c ਸਕੁਅਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ c ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2ab 2bc ਪਲਸ 2ca। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ c ਸਕੁਅਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਬਸ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11 ਤਾਂ 11 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 121 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਪਲਸ c ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2ab ਪਲਸ bc ਪਲਸ ca 2 ਇੰਟੂ v ਤਾਂ 40 ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ c ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 81 ਆ ਗਈ। ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 81 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ 81 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 11 ਇੰਟੂ 81 ਮਾਈਨਸ 20 ਤਾਂ 11 ਇੰਟੂ 61 11 ਇੰਟੂ 61 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 671, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 671 ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ c ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ a ਕਿਊਬ ਪਲਸ b ਕਿਊਬ ਪਲਸ c ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 3abc ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਇੰਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ c ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ab ਮਾਈਨਸ bc ਮਾਈਨਸ c ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c 0 ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਈ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 0 ਇੰਟੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਾਰਾ 0। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਕਿਊਬ ਪਲਸ b ਕਿਊਬ ਪਲਸ c ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 3abc ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਮਾਈਨਸ 3abc ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ a ਕਿਊਬ ਪਲਸ b ਕਿਊਬ ਪਲਸ c ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3abc, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3abc ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c 0 ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ TSS ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਫ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m, ਸਾਨੂੰ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ m ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 1 ਓਵਰ a ਪਲਸ 1 ਓਵਰ b ਪਲਸ 1 ਓਵਰ c 0 ਦੇਤਾ,
ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆਫ a ਸਕੁਅਰ b ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ c ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ a ਸਕੁਅਰ b ਸਕੁਅਰ c ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ c ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜਾਣੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ c ਸਕੁਅਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਬਸ ਇਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ c ਸਕੁਅਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ a ਪਲੱਸ b ਪਲੱਸ c ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ c ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2ab ਪਲੱਸ 2bc ਪਲੱਸ 2ca। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 1 ਓਵਰ a ਪਲੱਸ 1 ਓਵਰ b ਪਲੱਸ 1 ਓਵਰ c। ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ abc, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ab ਪਲੱਸ BC ਪਲੱਸ CA ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਛਾਣ ਜੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ c ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ LCM ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ LCM ਆ ਗਿਆ ABC, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ AB ਪਲੱਸ BC ਪਲੱਸ CA। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਇਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ABC ਉਧਰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ 0। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰਆਲ ਆ ਗਿਆ AB ਪਲੱਸ BC ਪਲੱਸ CA। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਆ ਆਪਾਂ a ਪਲੱਸ b ਪਲੱਸ c ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ c ਸਕੁਅਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ a ਪਲੱਸ b ਪਲੱਸ c ਕੀ ਹੈ? m। ਬੱਚੇ a ਪਲੱਸ b ਪਲੱਸ c ਕੀ ਹੈ? m। ਤਾਂ m ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ m ਸਕੁਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ c ਸਕੁਅਰ। ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਕਲਰ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। m ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ c ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਇੰਟੂ ਉਹ ਸਾਰਾ 0 ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ 2 ਇੰਟੂ 0 ਇਜ਼ 0, ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ c ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ m ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਈ। a ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ c ਸਕੁਅਰ ਜੇ m ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ m ਸਕੁਅਰ ਬਟੇ 3। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ m ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 3, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ TSS ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣ PSSB ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ, ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ? 0.545 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 64 ਇੰਟੂ 0.081 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 0.221 ਦਾ ਕਿਊਬ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕਿਹਾ 19.5 0.109 0.324 0.017। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਊਬ ਕਿਊਬ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਿਊਬ ਨੇ, ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਿਊਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.545 ਦਾ ਕਿਊਬ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈ। 0.221 ਦਾ ਕਿਊਬ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 0.081 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਪਰ 64 ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 64 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈਗਾ, 4 × 4 × 4 64 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 0.081 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜੂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਇਹ 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 0.081 ਦੇ ਕਿਊਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ 4 ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇ 0.324 ਬਣ ਜੂਗਾ। 4 ਗੁਣਾ 0.081 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0.324 ਬਣ ਜੂ, ਉਹਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 0.545 ਦਾ ਕਿਊਬ, a ਕਿਊਬ। ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਰ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਕੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ 0.324 ਦਾ ਕਿਊਬ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ 0.221 ਦਾ ਕਿਊਬ। ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ a ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ b ਕਿਊਬ
प्लस सी क्यूब बना लिया, क्योंकि बाहर तो माइनस लग गया सी, तो वो माइनस नूं आपां क्यूब दे विच लै गए, जो कि माइनस ही रहूगा। कोई नंबर जिहड़ा माइनस च है, जे उन्होंने 2 बार मल्टीप्लाई करिए फिर तो प्लस बनता है, पर जे 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो फिर माइनस ही बन जूगा ना, तो माइनस ही रहूगा। इस करके माइनस नूं ब्रैकेट दे अंदर लै गए ते डिनोमीनेटर दे विच जो भी लिखिया होया उन्होंने उवें ही लिख दो। 19.5 0.109 0.324 0.017 ਡੈਸੀਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.545 ਹੈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.324 ਮਾਈਨਸ ਚ ਹੈ, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.221 ਮਾਈਨਸ ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ a b ਤੇ c ਹੈ, ਸਾਨੂੰ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ a b ਤੇ c ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 0 ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ a ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ b ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ c ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤਾਂ a plus b plus c ਤਾਂ 0 ਹੈ। ਸੋ ਜੇ a plus b plus c 0 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ a plus b plus c ਤਾਂ 0 ਹੈ। ਸੋ ਇਫ a plus b plus c 0 ਹੈ ਤਾਂ a क्यूब plus b क्यूब plus c क्यूब ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3abc ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3abc ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ a क्यूब plus b क्यूब plus c क्यूब ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ a plus b plus c 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3abc ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 3, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.545, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.324, ਵੈਸੇ ਮਾਈਨਸ ਚ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਮਾਈਨਸ 0.324, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਚ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ। ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ 19.5 ਇੰਟੂ 545, ਇਹੀ ਨਾ 109, ਸੌਰੀ 109, 0.324 ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ 0.017। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆਨਸਰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ 0.324 ਥੱਲੇ 0.324 ਕੱਟੇ ਗਏ। ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਡਿਜਿਟ, ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਡਿਜਿਟ, ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉੱਪਰ 221 ਥੱਲੇ 17, 17 ਇੰਟੂ 13 ਹੁੰਦਾ 221, ਤਾਂ 17 ਇੰਟੂ 13 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 13। ਆਪਾਂ 13 ਨੂੰ ਮਾਰਕਰ ਬਲੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਕਲਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਡਿਜਿਟ, ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਡਿਜਿਟ, 109 ਦਾ ਸਿੱਧਾ 5 ਗੁਣਾ, 100 ਦਾ 5 ਗੁਣਾ 500, 9 ਦਾ 5 ਗੁਣਾ 45, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ 5 ਗੁਣਾ, ਸਿੱਧਾ 5 ਗੁਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਲਿਖ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 3 ਇੰਟੂ 5 ਇੰਟੂ 13 ਤੇ ਥੱਲੇ 19.5 ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 19.5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਡੈਸੀਮਲ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ 0 ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਡੈਸੀਮਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰ 10 ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ 195 ਰਹਿ ਗਿਆ। 195 ਕੀ ਹੈ 5 ਇੰਟੂ 15, 5 ਇੰਟੂ 3 15, ਤਾਂ ਥੱਲੇ 13 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ 13 ਤੇ ਆਹ 13 ਕੱਟੇ ਗਏ, 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 10। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 10। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ a plus b plus c ਜੇ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ a क्यूब plus b क्यूब plus c क्यूब ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3abc ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਸ 3abc ਲਿਖਿਆ, 3abc ਲਿਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਘੱਟ ਵੱਢ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅਖੀਰ ਤੇ 10 ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ 2 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਬੇਸਿਕਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਸ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੈਂਥੀ ਨੇ, ਟਿਪੀਕਲ ਨੇ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਨੇ, ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ 20 ਸਵਾਲ ਮੈਥ ਦੇ ਜੇ ਆਉਣੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 4 ਸਵਾਲ ਵੀ ਔਖੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਕੀ 15-16 ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਆਹ 4 ਕੁ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਉਡਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਅੜੇ। ਬਸ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੈਥ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ GS ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਰਾਥਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਰਾਥਨ ਚੱਲਣਗੇ, ਡੇਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ 3-4 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ DEO ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 36 ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ PSSB ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਡੇਲੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ।